يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي صاحب الآيات والصور منبع الأحكام والحكم يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي والآل وصحب هداة الأتقياء والآل وصحب هداة الأتقياء 各位市民虽然虽然隔天，让我红给阿曼多斯的各位市民让我红，这也蛮是那个宾客买新的那个那个小孩，我让我红啊就来，宾客买新的那个，那是宾客买新，我说的，我说的，安الله يغفر لنا ولهم ويتغشانا بمسيرهم الرحمة والعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Hadirin yang kami hormati alim ulama yang saya muliakan, mari kita simak dan bacakan bersama untuk menambah rasa mahabbah kita kepada baginda Nabi. Kita dengarkan pembacaan maulidnya yang akan dibacakan oleh para guru kita yang diawali oleh Mukarram al-Muhtaram Al-Ustaz Haji Asmawi Taba dan tim. Wa ilaihi falyatafaddal mashkura. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب بلغه الوسيلة يا ربي صل على
ربي صل على محمد يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن الصلاة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك قال الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أفضل الأطياب صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شرف الأنام بصاحب المقام الأعلى وكمل السعود بأكرم مولد الحوى شرفه وفضلا وخرت لمولده الأصنام من أعلى المجالس خضوعا وذلا صلى عليه والتجعي ولكسرى وهو جالس فعدم الكون نطقا وعقلا وخدمت نار فارس وتتبت منهم جمعا وشملا وزخرفت الجنان ليلة مولده واطلع الحق وتجلى صل وسلم عليه ونادت الكائنات من جميع الجهات أهلا وسهلا ثم أهلا وسهلا ألف صلوا على النبي خاتم الرسل الكرام حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله نور محمد صلى الله
محمدية أخذها المخاض واشتد بها آلامه وولد النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي عليك يا حبيب السلام أضربوا يا أهل المثاني فهزار اليوم غرات واستخدموا بجمالي فوق في الحسن تفرت يا نبي سلام عليك اللهم صل عليه اللهم صل عليه ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المحمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربك كل حمد جل أن يحصره العد اذهبنا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin Tahal Amin wa ala alihi wa sahabatihi tayyibin at-tahirin salawatullahi alaihim ajma'in. Amma ba'd, para kiai, para asatidah, para orang tua, di antaranya guru kita Kiai Haji Muhammad Bakir, Kiai Haji Zainul Tahir, Kiai Haji Abdul Aziz Kamaluddin, kemudian juga ada Ustadz Taufik, Ustadz Sukron, ya, kemudian ada juga Ustadz Subhan, Ustadz Fauzan, Ustadz Muhammad Najib, dan sesepuh kita, orang tua kita, Ustadz Dr. Haji Muhammad Sani Mars, dan yang lain-lain yang begitu banyak. Ketua Musola Al-Ustadz Haji Muhammad Amin, ya, ditungguin ya. Ustadz Haji Muhammad Amin beserta segenap pengurus, hadirin sekalian, teman-teman hadrah, malam ini istimewa untuk kita, ya. Ustadz Aub, siapa nama lengkapnya ya? Saya lupa. Arif Fauzan, ya Allah, saya manggilnya Ustadz Aub aja nih ya. Dan yang lain-lain, saudara sekalian. Malam ini istimewa kita hadir di musola ini
dalam rangka memperingati Maulid Nabi yang tentunya sudah sekian kali kita hadir dan memperingati acara yang semacam ini. Saudara sekalian, seringkali diingatkan bahwa kita memperingati acara yang semacam ini adalah salah satu bentuk rasa cinta kasih kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita maklum betapa luar biasanya Nabi kita sebagai afdalul makhlukat. Namun terlepas dari itu saudara, bahwa kita ini jangan puas sampai di peringatan Maulid saja. Akan tetapi kita harus menjadi umat Nabi sebagai umat yang bisa dibanggakan. Ini sengaja saya sampaikan untuk menjadi semangat dan sekaligus motivasi agar kita menjadi sekali lagi umat yang dibanggakan, ya. Kenapa kalau kita tidak berupaya secara maksimal? Karena lambat laun kita ini akan menjadi penonton, ya. Banyak pihak saudara yang aqamu nasaban jadidan. Mereka membangun dinasti-dinasti, nasab-nasab baru yang pada awalnya dinasti tersebut tidak dikenal, bahkan tidak berjasa kepada republik ini. Kita lihat sekarang sudah seperti itu yang terjadi. Nah, kita sebagai warga republik ini bukan saja membanggakan keturunan dan leluhur, tapi kita juga bisa aqamu nasaban jadidan. Kita bisa membuat dinasti-dinasti yang dinasti itu akan dibanggakan di kemudian hari. Sekarang banyak pihak yang mengeluh-elukan justru pihak lain, saudara. Sadar ataupun tidak, itulah yang terjadi. Kalau dulu kita ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya begitu semangat dan begitu hebatnya. Sekarang pemain sepak bola Indonesia itu kagak bisa nyanyi lagu Indonesia Raya. Mohon maaf ya. Itu yang terjadi saudara. Tapi seperti itulah realita yang muncul saat ini. Oleh karenanya, mari kita merenung sejenak. Madza na'malu ba'da haplati maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang seharusnya kita lakukan setelah memperingati maulid ini? Apakah sebatas dari mulut ke mulut? Ya. Saya dari pagi ini udah 4 kali maulid saudara. Sekali lagi
harus ada pertanyaan pada diri kita. Madza na'malu ba'da haplati Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita akan hanya seperti ini atau ada peningkatan yang lebih bagus lagi? Nah, terlepas dari itu, Nabi sangat senang, Nabi sangat bangga kalau punya umat yang berkualitas. Bukan saja dari sisi kuantitas, tetapi juga dari sisi kualitas. Bagian ini harus kita sadari. Makanya orang-orang tua kita mewadahi kita, baik yang namanya madrasah, pondok pesantren, musola, dan masjid, itu bagian benteng untuk mencetak dan mempertahankan warga bangsa ini, kaum muslimin dan muslimat saudara. Jadi bagian ini sekarang sudah mulai bergeser. Kadang ada orang yang berpikiran kalau anaknya ditaruh di pesantren nanti mau makan apa. Tapi alhamdulillah sekarang itu sudah dijawab oleh pesantren, oleh madrasah-madrasah dan lembaga pendidikan lainnya. Jadi mudah-mudahan dengan peningkatan SDM-nya, pendidikan yang cukup, Pak, insya Allah nanti akan muncul orang-orang hebat dari kampung kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini Ustadz Subhan kemarin sempat ditelepon sama Mayor Teddy. Tapi Ustadz Subhan karena nomornya tidak dikenal, akhirnya tidak diangkat. Mestinya dia akan menjadi staf khusus Pak Prabowo. Karena telepon gak diangkat, akhirnya yang dipilih Rapi Ahmad. Besok kalau udah telepon angkat ya. Begitu saudara sekalian. Tapi sekali lagi, sehebat apapun kiai bicara, sehebat apapun habaib bicara, kalau kita tidak punya payung hukum, seringkali itu bagaikan penonton yang berteriak ketika terjadi pertandingan sepak bola. Walaupun Sintayong yang teriak, dia kagak bisa masukin gol ke gawang lawan. Tetapi karena Marcelino Ferdinand main di dalam lapangan sehingga dia bisa mencetak gol sampai 2 melawan Arab Saudi. Saya kagak nonton sebenarnya. Waktu itu saya lagi ceramah di kampung pertanian, dari Al-Falah ke belakang itu ada maulid saudara, malam Rabu. Sebelum naik saya lihat dulu di HP skor, ya. Jadi skor saat itu 1-0 yang jebolin Marcelino Ferdinand. Belakangan saya disuruh naik ngomong, saya sebutin PSSI udah menang 0-1. Kata jamaah, 2 menangnya Ustadz. Lah ente kan di sini, ngapa ente tahu aja? Jadi dengerin ceramah sambil nonton HP saudara. Ya, begitu itu kejadian itu, ya. Jadi seperti itulah saudara sekalian. Oleh karena itu, ketika nanti kita jadi pemain, maka akan punya sesuatu yang bisa menguntungkan orang banyak, khususnya warga negara ini. Kita lihat, belum lama ada kasus Mat Solar. Ya, kenal Mat Solar? Yang main bajai bajuri. Itu kan sedang mengalami masalah, tanahnya belum dibayar.
karena proyek. Tetapi dia punya teman main yang bernama Oneng. Oneng namanya siapa Oneng tuh? Ya, kebetulan anggota DPR. Ketika dia bicara selesai itu, dibayar saudara. Nah, makanya saya berharap ke depan biar ada yang pada main di parpol menjadi pejabat, menjadi tokoh yang model kayak dulu kita punya guru, punya orang tua, Kiai Ahmad Mursidi, Ki Mundir, Tamam. Dulu saya suka ngobrol sama Kiai Mursidi di rumah beliau. Kadang-kadang saya dikabarin sama Ustadz Mursyid. Kata dia, Cang, Njit panggil, saya datang. Atau kadang-kadang selepas pengajian malam Sabtu di Masjid Al-Makmur, sebelum beliau berangkat ke Masjid Al-Falah Duren Sawit, dijemput sama Pak Haji Muhammad sama segala Ustadz Khotib atau Bang Haji Nimin almarhum. Itu sambil jalan dia bilang, Saifullah besok ke rumah Cing Haji. Iya Cing. Saya datang ke rumah beliau sorenya karena pesannya sore. Dia lagi ngobrol sama encing saya, Cing Asia. Lalu dia tanya Cing Asia, sama siapa Ji? Sendiri Cing. Ya udah dia bikinin teh manis. Cing Haji Mursidi sambil goyang-goyang di kursi roda, dia cerita di kursi apa namanya itu? Goyang. Dia cerita bahwa banyak sekali peran yang dilakukan oleh guru kita dengan P3-nya itu bisa menghasilkan musola masjid di tempat-tempat di mana kita mengunjungi tempat-tempat wisata. Beliau bilang itu hasil bla 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 bla. Alhamdulillah. Ya. Termasuk Ki Mundir Tamam. Kalau saya datang sering ngobrol dan sebagainya banyak cerita. Dulu P3 begitu hebat dan luar biasa saudara. Karena banyak guru-guru kita, banyak ulama-ulama kita, sehingga negara ini dikawal oleh para ulama-ulama. Kenapa? Karena banyak orang hebat di situ. Sekarang saudara, kalau kagak punya duit, kagak jadi anggota DPR. Iya kan? Kita lihat kemarin Ahmad Ali udah jor-joran, kagak dapat itu. Ini pengalaman. Sekarang yang jadi itu orang yang punya duit. Makanya ke depan saya berharap semua ada partisipasinya di parpol sehingga suatu masa akan jadi yang bermanfaat untuk umat. Kalau orang yang basic agamanya kuat, insya Allah pemanfaatan untuk masyarakat itu akan begitu luar biasa. Nah saudara, bagian ini sekali lagi saya ingatkan dalam peringatan Maulid ini. Karena Nabi kita dibanding nabi-nabi yang lain itu sangat luar biasa. Abdulul makhlukat. Walaupun kita la nufarriqu baina ahadim mir rusul. Kagak boleh kita banding-bandingin. Tapi itulah Nabi kita. Kita lihat dalam cerita. In kana Isa barol a'ma bida'watihi fakam birohatihi qad rodda min basari. Kita lihat jika Nabi Isa ngobatin orang yang buta dengan doanya, betapa luar biasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengembalikan mata sahabat
yang lepas dari kelopak matanya, ada sahabat yang namanya Sayyidina Qatadah. Ketika perang Uhud terkena anak panah sehingga matanya lepas dan bergantung di pinggiran pipinya. Sebagian sahabat berinisiatif akan menggunting atau memotong bola mata tersebut. Tapi berita itu sampai kepada Nabi, jangan. Lalu aman Nabi itu dimasukkan kembali. Ketika sahabat Qatadah ditanya, apa yang kamu rasakan setelah matamu itu disembuhkan oleh Rasulullah? Dia bilang itu lebih terang, lebih jelas daripada sebelumnya. Jadi dengan sentuhan tangan Nabi itu lebih jelas daripada orang-orang tua yang matanya dioperasi katarak di rumah sakit Semek di Jalan Pemuda Rawamangun, saudara sekalian. Kan begitu ya, tanya Ustadz Asmawi itu ya. Begitu saudara sekalian. Kalau Nabi Musa memberikan minum kepada Al-Asbat dengan cara memukulkan tongkatnya ke batu, tapi Nabi kita itu mengeluarkan air dari sela-sela jarinya, saudara sekalian. Itulah yang diabadikan. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba min baini asabi'in nabiyil mujtaba yalihi zamzamu fal kausaru fannailu misra summa bakil anharu. Jadi terlepas dari itu semua, dari peringatan Maulid ini, mari kita ambil pelajaran bagaimana kita berupaya mengikuti teladan yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik beliau sebagai kepala rumah tangga, sebagai panglima perang, sebagai kepala negara, sebagai rasul dan sebagainya, paling tidak sebagai umatnya ini menjadi pelajaran untuk kita semua agar kita menjadi pengikut Nabi, umat Nabi yang insya Allah bisa dibanggakan di kemudian hari. Amin ya Rabbal Alamin. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan, karena masih ada guru-guru kita di belakang saya ini yang akan menyampaikan nasihat-nasihat buat kita bersama. Saya mohon izin, saya tidak ikut sampai selesai. Saya akan ada acara di tempat lain. Mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Al-mukarramun, para alimul ulama, para asatiz, para kiai, para guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Kiai Haji Zainun Thahir, Kiai Haji Abdul Aziz Kamaluddin MA, Al-Ustadz Haji Abdul Mujib Dr. Andes, Al-Ustadz Nasrullah Syirajuddin, serta para asatiz yang lainnya, dan juga tim hadroh, tim maulid, serta tim hadroh. Ini pada kemana hadroh nih? Saya nggak mau banyak ngomong nih, cuma ucapan terima kasih saja. Saya rencana jam 9 udah kelar maulid, ternyata sampai jam 10.
Yang saya hormati Bapak Dr. HM Sani MMS, yang saya hormati Bapak Arif Fauzan SENM, yang saya hormati Bapak Haji Sofyan Sauri, yang saya hormati Bapak Haji Tarwidi, serta para orang tua, yang saya hormati Bapak Haji Zakaria Ghazali, yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Rusdi, yang saya hormati Bapak Haji Akil Suyudi, beserta seluruh hadirin hadirat rahimakumullah. Ada ibu-ibu tuh di samping. Ada ibu-ibu yang ngikutin, alhamdulillah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan salah satu tanda bukti cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan cinta, wujud cinta kita ini dicatat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, serta mendapatkan ganjaran pahala serta rahmat serta maghfirah, dan juga mendapat syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya mewakili panitia peringatan Maulid mengaturkan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk peringatan Maulid ini. Seluruhnya kita doakan semoga Allah berikan ganjaran pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga diberikan keberkahan serta diberikan mudah segala urusannya, serta diberikan ganti yang lebih banyak lagi. Dan juga terima kasih kepada tim hadrat, tim Maulid yang telah membacakan mutiara-mutiara hikmah dari kisah Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang dikombinasikan antara Maulid Syaraful Anam dan Maulid Berzanji, serta beberapa kasidah-kasidahnya yang sudah dicampur aduk. Mudah-mudahan semuanya menjadi nikmat dan nyaman ya. Ada kenangannya Maulid Syaraful Anam, ada juga hiburannya, yaitu maulid-maulid yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita baca diterima Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapat rahmat serta mendapat syafaat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Selanjutnya sekali lagi terima kasih kepada para donatur yang telah menyumbangkan sebagian rezekinya. Mudah-mudahan Allah berikan balasan yang berlipat ganda, serta mohon maaf juga kepada seluruh jamaah, pada para satis barangkali ada hal yang kurang berkenan, kiranya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya segitu aja, mudah-mudahan dapat dipahami, dapat dimengerti, serta mohon doanya agar senantiasa orang-orang yang menyumbangkan hartanya, ada yang nyumbang minuman, ada yang menyumbang makanan, ada yang menyumbang buahan, ada yang menyumbang uang dan lain sebagainya, mudah-mudahan semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.